नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 जानुआरी 2025 वर्षर प्रथम दिन दुईटी गुजराती चुपचाप घरर एही स्थान रे रखी दियंतु। चुंबक परी एते धन आकर्षण करिब जे संभालिबा मुश्किल होइजिब। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपणक घरे हेब धनर वर्षा। आपणक घर खुशी रे पूरी उठिब एवं आपण होइजिबे कोटिपति। एही नुआ वर्ष रे आपणकु मिलिब सुवर्ण सुजोग। सांग माने जानी रखंतु जे हिंदू पंजिका अनुसारे नुआ वर्ष दिन मोट 62 प्रकारर शुभ संजोग बनुअछि, जेउथिरे महालक्ष्मी जोग, धन जोग, इंद्र जोग, ब्रह्म जोग भली मोट 62 प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेउछि। एही शुभ संजोग अनेक वर्ष परे पड़ुअछि। जेहेतु एही 1 जानुआरी 2025 मसीहा नुआ वर्ष रे महालक्ष्मी जोग बनुअछि, तेणु पूरा वर्ष महालक्ष्मी नियंत्रण रे रहिबाकु जाउछि। एही नुआ वर्ष रे तंत्रशास्त्र रे कुहा जाउथिबा दुईटी गुजरातीर एही महा उपाय को करिनेबे, जहा विषय रे मु आजी आपण मानकु एही वीडियो रे कहिबी। तेबे माँ लक्ष्मींकर साक्षात कृपा आपण प्राप्त करिबा सह आपणक घरे धनर अभाव हेब नाही। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप रे आपणक घरे निवास करिबे। आपणक घर को धन आगमनर मार्ग फिटिजिब। जेउ धन आपणक गृह को आसीब सेथिरे वृद्धि हेब। माँ लक्ष्मी कृपा और आशीर्वादरु धन संबंधी समस्त असुविधा आपणकर मुक्ति होइजिब। सांग माने आपण मानंतु कि न मानंतु, किंतु ए दुनिया रे अनेक जिनिस वास्तुशास्त्र उपरे निर्भर करे। तेणु कुहा जाए जे वर्ष आरंभ दिन आपण जहा किछि भी पूजा पाठ करंती से सबुर फल आपणकु वर्ष जाक मिली थाए। आजी जेउ उपाय एही वीडियो रे मु कहिबी, एहाकु अनेक लोक आपणै छंती एवं लाभवान होइछंती। तेणु आपण भी जदि तंत्रशास्त्र रे लेखा थिबा गुजरातीर एही महा उपाय को करिनेबे, तेबे पूरा वर्ष आपणक पाखरे धनर अभाव हेब नाही। माता लक्ष्मींक आशीर्वादरु पूरा वर्ष आपणक गृह को धनर आगमन हेब। आपण भाबुथिबे जे गुजरातीर प्रयोग करी आपण किपरि भाबे माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिबे। तेबे सांग माने जानी रखंतु जे एही छोट गुजरातीटी शुक्र ग्रहर कारक अटे एवं शुक्र ग्रहर नियंत्रण माँ लक्ष्मींक हातरे थाए। शुक्र ग्रह को धन एवं संपदर ग्रह बोली कहा जाए। सांग माने आपण जानिछंती जेउ व्यक्तिर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत थाए ताकू माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपे आपे मिली जाए एवं से व्यक्ति धनवान होई थाए। माँ लक्ष्मींक पूजारे जदि गुजरातीर व्यवहार करा जाए तेबे से पूजाटी सफल हुए एवं से पूजार फल व्यक्ति को निश्चित भावरे प्राप्त हुए, कारण गुजराती माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होई थाए। सांग माने जेउ समय बीती जाइछि ता पाई आपण किछि करि परिबे नाही, किंतु आगकू आसुथिबा समय पाई आपण प्रस्तुति करि परिबे। तेणु जदि आपण चाहुछंती आसुथिबा नुआ वर्ष आरंभ दिन माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिबा पाई एवं आपणकर धन संबंधी समस्त असुविधा को दूर करिबा पाई, तेबे आपणकु तंत्रशास्त्र रे कुहा जाइथिबा गुजरातीर एही महा उपाय को विधि विधानर सह 1 जानुआरी दिन पालन करिबाकु पड़िब। से उपाय गुड़िक विषय रे जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।
ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷଯାକ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବସି ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ଗୁଜୁରାତି 2ଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ଗୁଜୁରାତିରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହିତ ରହିଛି। ଏବେ ସେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିରୁ ଗୋଟେକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସ କିମ୍ବା ବେଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୁଜୁରାତି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଲମାରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟକୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଯେ ବର୍ଷଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବର୍ଷସାରା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତାପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଫା କପଡ଼ା ନେବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ 2 ଲୋଟା ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ କପଡ଼ାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଚାଉଳରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳର ଗଣ୍ଠୁଳିକୁ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ସେ ଚାଉଳର ଗଣ୍ଠୁଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପୁରା ବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧନର ଆଗମନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତଦାନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ 11ଟି ରୁଟି ବନାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ରୁଟିରେ
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ରଖି ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗାଈକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଗାଈର ମୂତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଇ ସିଂଘ ମଝିରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।